ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਜ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਉसी ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੀਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो इस चीज़ ना समझने वाली गल हैगी है कि होटल बुकिंग तो वीज़ा दिता। और मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मेरी पिछली वीडियो यूके की वीडियो अगर तुम देखोगे तो उन्होंने कहा सी कि सर तुम जो कह रहे हो ना कि होटल बुकिंग लगाओ ये लगाओ, यह गलत गल हैगी है। अंबैसी ये चीज़ां नहीं मंगती। मैं तो कहना अंबैसी कुछ भी नहीं मंगती। तुम पासपोर्ट तो फॉर्म ही दो तो भी तुहानूं कुछ नहीं कहेगी ओके है जी। तुम कह दो कि साडे कोल है ही नहीं है तो नहीं, आप नहीं दे रहे, ठीक है ना। बट देखो तुसी जो चीज़ अंबैसी सोच सकती है, तुसी उस चीज़ां पहले अगर प्रोवाइड कर दो, उन्होंने डिमांड्स जो ने वो पहले उन्होंने पूरियां कर दो, तो मैनू नहीं लगता कि तुहानू या अंबैसी नू तुहाडे वीज़े ते एक फाइन डिसीजन लैन दे विच कोई दिक्कत आएगी। सो अज जो मैं वीडियो हुण तुहानू नैक्सट जो है ना जी, वो मैं तुहानू फस्ट स्टैप टू लास्ट स्टैप कि मैं किवें फॉर्म भरे, किहड़ा फॉर्म भरिया, किवें उहदी अपॉइंटमेंट लई, अंबैसियां तो की सानू मेल्स आईयां, असीं उन्हां दे की जवाब दिते, दैन VFS तो सानू किहड़ी मेल्स आईयां कि पासपोर्ट अज तुहानू अंबैसी च पहुंच गए ने, पासपोर्ट तुहाडा तुहाडे कोरियर हो चुके ने अंबैसी तो, ते पासपोर्ट तुसीं कलैक्ट कर लिया, उहदी की मेल आंदी। मतलब मैं लगभग कोशिश करांगा कि मैं तुहानू सारा दिखावां। देखो इहदे च मैं अपने एप्लीकेंट्स दी कुछ इन्फॉर्मेशनस पर्सनल भी रखियां ने जिन्हां नू मैं हाइड कर दिता है। बाकी तुहानू मोस्टली फॉर्म समझ आ जाएगा कि की मैं भरिया ते की है। सो मेरी यह कोशिश हैगी है, अगर तुहानू लगे कि हाँ मैं कुछ वधिया एफर्ट किया है और मैं बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो नू जरूर शेयर करो, मेरी वीडियो लाइक करो, मेरे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो। देखो मैं एक छोटी जी कोशिश कर रहा, हो सकता है मेरे को गलतियां होणगियां, शायद मैं प्रोफैशनल नहीं हाँ, मैनू नहीं पता कि मैनू बोलना किवें है या मैं की चीज़ां बोलनी है, तो वो चीज़ां मैनू नहीं पता लगदियां कई बार। लेकिन फिर भी तुसी मेरी कोशिश नू अगर समझो कि हाँ इन्हें कोशिश, हाँ मेरी वीडियो च मेरी गलतियां जरूर दस्यो कि हाँ जी तुसी गलत बोलिया या यह चीज़ क्यों तुसी एवें कीती। बट तुहानू अज सारे जवाब मिल जाएंगे कि यूके दा वीज़ा अप्लाई किवें कीता जा रहा है, फॉर्म च की भरना चाहिए है और अंबैसी तुहाडे तो की पूछ सकती है, तुसी जवाब की देना है। सो नैक्सट जो हुण तुसीं मेरी स्क्रीन ते देखोगे वो मेरे लैपटॉप दे वो फोल्डर्स ने जिथे मैं उन्हां मैडम दे और उन्हां दे बेटे दे फॉर्म्स भरे सी और की मैं डॉक्यूमेंट्स लगाए। हाँ जी हुण तुसीं देख रहे हो मेरे लैपटॉप दी स्क्रीन तुहाडे सामने है, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर करांगा कि बई असी फॉर्म दे विच की लिखिया, अपॉइंटमेंट किवें बुक कीती, किहड़े डॉक्यूमेंट्स ਉਹਦੇ सपोर्टिंग्स जो कि अंबैसी ने ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਗੇ और ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, की साड़ी अंबैसी दा कन्वर्सेशनस हुईयां, VFS ने सानू किहड़े मेल्स भेजे, दैन वीज़ा सानू मिलिया। और इस तो अलावा मैं अज इस वीडियो दे विच एक होर चीज़ तुहानू इंट्रोड्यूस करांगा जो सानू टिकट्स, होटल्स और ट्रैवल इंश्योरेंसिस वगैरह अदर चीज़ां सानू प्रोवाइड करते हैं फॉर वीज़ा परपस वास्ते, ठीक है जी। तो फस्ट ऑफ ऑल मैं तुहानू दस देवां कि मैं एप्लीकेंट्स के नाम जो ने वो G&R, जी जो है वो बेटा है, R मदर है, जिन्हों दे मैं पासपोर्ट्स वगैरह या फॉर्म्स वगैरह विच शो ऑफ किया उन्होंने नाम, क्योंकि उन्होंने जो ओरिजिनल नेम्स ने, जो उन्होंने बकायदा नाम ने, वो मैं थोड़े उन्होंने प्राइवेसी करके मैं वो हाईलाइट नहीं किए, उन्होंने नाम वगैरह मैं शो नहीं किए। सो असी चलते हैं, सब तो पहले मैं तुहानू पासपोर्ट दिखा दा। मैं एक्चुअली 1 बाय 1 दिखावांगा। यह है ने मेन जो उन्होंने बेटे ने
ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਫਸਟ 5 ਡਿਜਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ओरिजिनल चीज़ां और बकायदा वधिया चीज़ां दसांगा। कोई भी मेरा कोई मकसद नहीं है इस चीज़ का कि बई मैं तुहानू कोई गलत इन्फॉर्मेशन देवां। ठीक है जी, यह है बेटे दे पासपोर्ट की कॉपी और यह तुहाडे सामने है मदर दे पासपोर्ट की कॉपी। ठीक है जी, मदर दे पासपोर्ट की भी मैं 5 डिजिट्स तुहाडे इत्थे शो कीतियां ने, यह तुसीं देख सकते हो। नाम का पहला अक्षर जो है आर और फीमेल ने, और मैं बाकी चीज़ें उन्होंने थोड़ी मतलब ब्लर करती हैं ताकि उन्होंने प्राइवेसी थोड़ी सेफ रहे। ठीक है ना जी, जो कि मेरा मेन मुद्दा भी होंदा है कि मैं किसी की प्राइवेसी एवं किसी को शो ऑफ नहीं करता। सैकेंड जो मेन है कि फॉर्म, हुण असीं देखते हैं कि फॉर्म दे विच असीं ऐसी किहड़ी चीज़ां या की लिखते हैं कि सानू यह श्योरिटी होंदी है कि वीज़ा मिल सकता है। सो यह फॉर्म फाइनलाइज फॉर्म है, मैं पहले डमी फॉर्म भेजदा हुंदा, फिर उस तो बाद उन्होंने लॉक करके उसनू फाइनलाइज असी सबमिशन करते हैं उनका। सो यह डिटेल्स ने कुछ उन्होंने पर्सनल डिटेल्स ने, यह सारी उन्होंने देखो। असी इन्हों का ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा जो है 2 साल का वीज़ा अप्लाई किया, टोटल फीस है 36,089, ऑनलाइन सबमिशन किया है और यह उन्होंने पेमेंट रेफरेंस नंबर है, कॉन्टैक्ट ईमेल। देखो यह कॉन्टैक्ट ईमेल जो है ना, यह VFS के नाल मेरा कॉन्टैक्ट रहिंदा है, यह मेरी ईमेल आईडी है, मेरी कंपनी की ईमेल आईडी है, तुसी देख रहे हो। जो टाइप ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन वो है विजिटर वीज़ा। ठीक है जी, बाकी यह सारा जो है ना आपां टूरिज्म कर रहे हैं और यह उन्होंने जो एप्लीकेंट है उन्होंने मदर नाल जा रहे हैं, पेरेंट्स लिखा हुआ है, रिलेशनशिप टू यू, एप्लीकेंट दे क्वेश्चंस ने। सो असी यह फॉर्म सारा 1 बाय 1 जो उन्होंने डिटेल है वो लिखा है। इत्थे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द UK, यह तुसी देख ही रहे हो सामने है तुहाडे। देखो यह क्वेश्चन नूं ना थोड़ा जिहा मैं क्लैरीफाई करदा कि इहदे विच ना सानू पूरी डिटेल देनी हुंदी है, जो भी साडे कोल वर्ड लिमिट हुंदी है लिखण दी, उहदे विच सानू यह डिटेल देनी हुंदी कि असी उत्थे की करन जा रहे हैं, साडा मेन पर्पस की है वीज़े दा। सो मैं इत्थे जो थोड़ा बहुत लिखण दी कोशिश की और जो मैं लिखा है वो है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माई विजिट टू द यूनाइटेड किंगडम इज हॉलीडे अलॉन्ग विद माई मदर मिसिस सो एंड सो। Apart from this, we have planned to visit London Eye, Piccadilly Circus, Tower of London, Big Ben, and also explore London by hop on or hop off bus tour etc. as per our planned tour itinerary. So उस तो बाद आंदा है कि you have planned travel information, वो असीं दस्सिया है कि बई 21 नवंबर नूं जाना वा ते 12 दिसंबर तो उत्थों वापस आना। दैन आंदा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन च उन्हों दे नाम, उन्हों दी ईमेल आईडीज, उन्हों दे फोन नंबर्स, दैन उन्हों दा स्टेटस मेल आ, सिंगल, रिलेशनशिप स्टेटस मीन जिन्हों तुसी कह सकते हो मैरिटल स्टेटस की आ, उस तो अलावा वो कित्थे बर्थ होया, डेट ऑफ बर्थ की आ, उन्हों दा नैशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जिन्हों आधार कार्ड कहते हैं वो भी लिखा जाता है। कई लोग इत्थे नो कर देंगे ने, बट लिख देना चाहिए है। सो उस तो अलावा एड्रैस, उस एड्रैस ते कब तो रह रहे हो, जिस एड्रैस ते रह रहे हो प्रॉपर्टी नाल तुहाडा की मतलब ओनरशिप स्टेटस की आ। सो इधर मैं लिखा है कि भाई एप्लीकेंट दे पेरेंट्स दी प्रॉपर्टी है, सो असी लिख देता है कि करंटली आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू माई पेरेंट्स। सो अगे चलते हैं, जो फोन नंबर्स वगैरह ये सारी उन्हों दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो सब दी अलग अलग होंगी है ना। यह आ गया पासपोर्ट डिटेल्स, एप्लीकेंट दे पासपोर्ट की डिटेल लिखनी होंगी है, वो असी तुहाडे सामने मैं लिखी दी है सारी। पासपोर्ट डिटेल्स है, कितने इशू होया, इशूइंग डेट, एक्सपायरी डेट। फिर आंदा है डिपेंडेंट डिटेल्स कि भाई कोई एप्लीकेंट दे उत्ते डिपेंडेंट ते नहीं हैगे, उन्हां दी डिटेल दो। फिर आंदा है पेरेंट्स डिटेल्स देती हैं, मदर दी, फादर दी, सारा कुछ। फिर ए मेन पार्ट है एप्लीकेशन। देखो सारा वीज़ा 2-3 पार्ट्स के उत्ते डिपेंड करता है। यह आ गया सैकेंड पार्ट। पहला तो सी कि परपज ऑफ विजिट जो मैं तुहानूं दस्सिया ट्रैवल टूरिस्ट लिखिया सी टूरिज्म। सैकेंड है इंप्लॉयमेंट। हुण इत्थे एप्लीकेंट इंप्लॉई है किसी कंपनी च, वो किहड़े किस डेट तो इंप्लॉयड है वो है लिखिया सी। इंप्लॉयर का नाम, इंप्लॉयर का एड्रैस, जिस मतलब उन्होंने मालिक जो भी उन्होंने ओनर है वह एड्रैस, वह फोन नंबर, उस जो एप्लीकेंट है वह जॉब्स मतलब टाइटल की है, वह जॉब टाइटल कह लो कि उन्होंने रैंक की है उन्होंने कंपनी दे विच। सो दैन उस तो बाद असी लिखना होंदा है कि अगर जॉब लिख दो ना तो उत्थे आंदा है कि मंथली इनकम दसनी है फिर, ठीक है ना, ईच मंथ आफ्टर टैक्स। फिर आंदा है डिस्क्राइब योर जॉब। देखो इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि सानू पूरी ड्यूटी डिस्क्राइब करनी होंदी है।
ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਲਸ ਦਾ, नो, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲਿਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਮਤਲਬ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਥਰਡ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਲਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਿਖਾਤਾ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 10,000। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਦਾ UK, ਨੋ। ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 14 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਸੋ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ UK ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 22 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ UK ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2011 ਚ ਗਏ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ 2011 ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ 19 ਚ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਦਸੰਬਰ 19, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ UK ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2020, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ UK ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਓਵਰਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ UK ਗਏ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2011 ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2019 ਚ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਨੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡਡ ਟੂ ਐਡ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਟ ਵਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਇਟ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ COVID-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਬਈ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਔਰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ UK ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ
अपना टेस्ट जान टाइम भी करावांगे और उत्थे पहुंच के भी करावांगे, वापसी च भी करावांगे, ताकि असी और सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स टू स्पेंड हॉलीडे एंड मतलब उत्थे कोई प्रॉब्लम्स ना आए, है ना। तो सो कुछ लैंग्वेज बनानी पैंदी है, इमोशनल्स कुछ चीज़ां लिखनियां पैंदियां ने। सो यह चीज़ करके फिर लास्ट विच असी इसनूं क्लोज करता फॉर्म नूं, 2 साल दा पेमेंट वगैरह सारी होगी। और यह साडे मतलब कंपनी दे ओनर ने मिसिस प्रितपाल को, फोन नंबर है कंपनी का, ईमेल आईडी है, साडा रजिस्टर्ड एड्रैस है जो हुण चेंज हो गया है खैर, बट एड्रैस है। तो यह साडा सारा फॉर्म असी है कंप्लीट किया जो कि बेटे दा है। सेम एन जी मदर दी भी सारी डिटेल्स असी फिल कीतियां जो तुसी देख सकते हो, यह सारियां फिल की हुई हैं डिटेल्स। ते सारे सेम उवें ही फॉर्म है, तुसी देख सकते हो 1 बाय 1, कोई इहदे विच ओह नहीं है। मदर भी मतलब जो ने वो जॉब करते आ, नाल उन्हां दा एक सैल्फ इंपलॉयड उन्हां दा बिजनेस भी आ, उहदे बारे भी लिखे असी सारा कुछ। फैमिली विच उन्हां दे हस्बैंड है वो नहीं जा रहे ने, उस तो अलावा फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज, सब कुछ वही सब कुछ है। मैं तो मेन पॉइंट ते जा रहा कि भाई जेड़ा अपना उन्हां दा जॉब और ओहदा हैगा वो हैगा इंप्लॉयमेंट। देखो इन्हां दा दिखाया गया अप्रैल 2020 विच है इंप्लॉई ने, और उस तो अलावा इंप्लॉयर दा एड्रैस वगैरह सब लिखा है उत्थे। पार्ट टाइम कंसल्टेंट ने, दैन उस तो अलावा असीं लिखा कि ऑनर भी ने, और उस तो सालाना 2 लाख की इनकम भी हो रही है, ठीक है ना। इन्हां दी भी बैंक स्टेटमेंट ठीक सी, और उस हिसाब नाल असीं फिर इन्हां दी जो टूर प्लान दे वास्ते जो भी इन्हां दा कोल पर्सनल फाइनैंशियल सी जो स्पेंड करनगे अपने विजिट दे टाइम यूके, वो असीं लिखिया है 2.25, और मंथली अपने ते खर्चा करदे 20,000। इस तो अलावा सेम होइयो उन्होंने भी 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उत्थे की रखना है, और 8 दिन का जिथे रहना वो होटल की डिटेल लिखी है। इन्हों का भी सेम हुई है कि मार्च 2020 वीज़ा आया सी, क्योंकि हमेशा इन्होंने इकट्ठे ही अप्लाई किया है। सेम वही डिटेल्स ने, कोई चेंजिस नहीं है। और इन्होंने भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस यह भी 2 बार रिफ्यूज़ हुए ने, सेम वही डिटेल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज़ सन, फ्रांस तो रिफ्यूज़ सन। उस तो अलावा देखो सारी डिटेल सेम डिटेल्स असी पाइयां ने सारियां, कोई इन्हों की हाइड नहीं की। दैन लास्ट विच जो एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी सी असी वो भी लिखी है, जो मैं तुहानू हुणे दिखा दिना। कोई इहो जिहा हाइडिंग वाला काम नहीं है। आ देखो एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन सारा जिहड़ा इत्थे लिखिया होया तुहाडे सामने ही है, तुसी पढ़ सकते हो आराम नाल, होल्ड करके पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट्स ते इहो जी कोई है नहीं, तुसी वीडियो पॉज करके तुसी चेक कर सकते हो कि भाई की लिखिया होया है। दैन उस तो अलावा सारा क्लोज करके 2 साल का वीज़ा सी, रिस्क सी 2 साल के वीज़े की फी का भी, और अपना वीज़े की ओदा भी कि भाई इस टाइम दिंदे भी है या वीज़ा है कि नहीं। बट देखो उन्होंने फॉर्म वगैरह कंप्लीट किए हैं, सो वह साडा फाइनल हो गया सा। फिर इस तो बाद जो असी अपॉइंटमेंट बुक्स कीतियां, अपॉइंटमेंट बुक की सी वो की असी 2 नवंबर लई। यह तुहाडे सामने 2 नवंबर की अपॉइंटमेंट है दिल्ली दे विच। यह देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। और दैन उस तो बाद डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंट चार्जिस असी पे किए सी 1000 रुपीज़, ठीक है जी। एंड जी सेम मैडम ਲਈ भी असी पेमेंट्स कीतियां, बुक की अपॉइंटमेंट। यह तुहाडे सामने है सारी डिटेल। यह देखो पूरा उन्होंने फॉर्म जिहड़ा है फिल किया गया सी, अपॉइंटमेंट बुक की गई, दैन उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की है। उस तो बाद ना सानू इंज होया कि एक ईमेल आ गई, ठीक है ना जी। सानू जिहड़ी मेल आई वो आई अंबैसी तो मेल आ गई कि बई तुसी सानू एडिशनल डॉक्यूमेंट सेंड करो। जेडे लोग कहते हैं ना कि भाई होटल बुकिंग्स नहीं चाहिए होंदियां यूके दियां, एजेंट्स एवें करदे उवें करदे। देखो साडा कोई इहदे च बेनिफिट नहीं हैगा, ठीक है। अंबैसी तो मेल आई हुई है तुहाडे सामने है, यह देखो पढ़ो। अंबैसी तो मेल है, एप्लीकेंट की ईमेल आईडी मैं थोड़ी हाइड करती है। 10 नवंबर को मेल आई सी 10:14 ते सवेरे, ठीक है जी। सब्जैक्ट भी पढ़ सकते हो तुसी, लिखा हुआ है फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। सो ਇਹਦੇ ਚ लिखा हुआ सी कि भाई इस टाइम करंट नैशनल लॉकडाउन चल रहे हैं यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, और तुसी सानू दसो कि किवें अरेंजमेंट कीते है तुसी कि 14 दिन कित्थे रहोगे, टूर किवें करोगे। और इसका जवाब तुसी 18 नवंबर तो पहले देना, क्योंकि असी 21 नवंबर की तो ट्रैवल डेट दी हुई है। सो 10 तरीक को मेल आई है, 18 तक सानू जवाब देना सी, ठीक है जी। 10 तरीक सवेरे 10:14 ते, ठीक है जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:13 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਸ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਵਰਡ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ UK, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 14 ਡੇਜ਼ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਟੂਰ ਪਲਾਨ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਲਾਨ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:13 14 ਤੇ 11:14 ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਟੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਨ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਇਨ ਔਰ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਗਿਵਨ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਦੇਖੋ ISO ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 5 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 21 ਨਵੰਬਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੈ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੀ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੈ ਔਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਟਿਕਟ ਮੈਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਾ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਅਗਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਦੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਬਾਇਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਟਿਚ ਟੌਪ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਟਿਪ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਾਟਾ AIG ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 22 ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ 22 ਦਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 1538 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਸ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 2066 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ 2066 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ,
और ਇਹ ਵੀ 22 दिन ਦੀ ਸੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ VFS ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਸ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ UK ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2/11 ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ VFS ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ UK ਵੀਜ਼ਾ VFS ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੀਜ਼ਾ VFS ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ, ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੇਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ, ਹੋਰ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਟ ਜਦ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ UK ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਨ 17 ਨਵੰਬਰ 2020। ਸੋ ਐਨਜੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪੋਇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੌਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ को ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ 1 to ਲਾਸਟ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ फ़ोन नहीं चुकता, मैं कई बार नहीं उठा पाता क्योंकि पिछले जी मैं बीमार भी रहा काफ़ी। बट हुण मैं बाबे दी बड़ी अच्छी मेहर रही कि मेरी तबीयत भी ठीक आ, ते हुण टाइम टू टाइम मैं तुहाडे नाल रूबरू होंदा रहांगा। सो मैनू इजाजत दिओ और कोशिश करो कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होए तो इनू सबसक्राइब चैनल नू जरूर करो और अपने दोस्तों यारां नाल सोशल मीडिया ते जरूर शेयर करो। मैं रब अगे यही अरदास करांगा जे तुसी वीज़े अप्लाई करो, तुहानू उहदे च बहुत अच्छी तरीके नाल तुहानू मतलब फीलिंग करन च बाबा तुहानू सतमत बख्शे और तुहानू उहदे च चढ़दी कला बख्शे। सत श्री अकाल जी।